सुमिलिन्दकलिन्दजेन्द्र नीलाम्बुदाळिदलिताञ्जन पुञ्जमञ्जु नीलाचलधराय श्रीमुकुटाय मानं नीलाम्बरानुजं शरणं व्रजामः। नमस्कार दर्शक बंधु, आज कलिंग टीवी राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज राशिफल कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व प्रथम आम जाणीनवा कौन रही आज दिन पंचांग। आज हूँ जानुआरी मास 13 तारिख 2021 मसीहा, धनु 30 दिन, पौष मास, कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि बुधवार। आज हूँ उत्तराषाढ़ नक्षत्र एवं धनु चंद्र, जहाँ हूँ आम ओडिशा रे घर घरे बा पुरपल्ली रे बकुल लगी अमावास्या नाम परिचित, जो आंब गछर नुआ बौल रे पिठा तैयारी प्रस्तुत करा जाए, भगवान को भोग लगा जाए, जगन्नाथ को भोग लगा जाए। आज अमृत समय बा शुभ समय बा शुभ बेला प्रातः 7:48 ठारू 9:10 पर्यंत और अपराह्न 2:35 ठारू 3:57 पर्यंत। आज राहु काल बारिष्ट काल बा अशुभ समय दिवा 9:10 ठारू 10:31 पर्यंत और 11:52 ठारू 1:13 पर्यंत। आज हूँ कर्कट राशि घात बार एवं सिंह राशि घात चंद्र। ये थिला आज दिन पंचांग। एवं आसतु जानिबा आज दिन में जन्म ग्रहण करथिबा व्यक्ति मानकर व्यक्तित्व संपर्क में। आज हूँ जानुआरी मास 13 तारिख 2021 मसीहा, जार मूलांक हूँ 1। आज दिन में जन्म ग्रहण करथिबा व्यक्ति माने जन्मदिन जन्म होगा आगु भारी कषण सही था, कष्ट बा दुख रे बढ़ी था, निज गोड़े निजे ठिया होगापाई 100% चेष्टा करें, क्या डिपेंडेबल हुंते ना बा निर्भरशील हुंते ना, निज गोड़े निजे ठिया होता उच्चाभिलाषी होता एवं सर्वशेष से निज गोड़े ठिया समस्त दृष्टि आकर्षण करें। देखा आज दिन में 12टी राशि राशिफल केमिति कटिब से आज दिन। प्रथम मेष राशि, अश्विनी मेष जात व्यक्ति मानकर परिवार भितर सुख शांति रही पारिबो। दीर्घ दिन जदि कलह किछि लागि रही बा किछि जमीबाड़ी जनित गंडगोल लागि रही ताहा आपण क्लियर करि परिबे बा किछि मेंटी जाई परिबो। समस्तक भितर कोऑपरेशन ठीक रहिबो। घर भितर गोटे धार्मिक परिस्थिति सृष्टि हेबो एवं घरर परिवार सदस्य माननकु धरि आपण किछि तीर्थ यात्रा मध्य करि देबार संभावना अछि। द्वितीय मेष जात व्यक्ति मानकर परिवार भितर सुख स्वाच्छंद्य रहिबो। किछि पूजा पाठर आसर करा जिवो। घर भितर किछि दान करि परिबे बा किछि भल व्यक्ति माननकु आनी दान करिबा बा परर उपकार करिया पई आज दिनटी घरर परिवार समस्ते मिलीमिशि से कार्य को आगे नहीं जाए। पिला माने पाठ पढ़े मन देवे। कृतिका मेष जात व्यक्ति मानकर जदि बाहर रहउचंती, देश बाहर रहउचंती किंबा राज्य बाहर रहउचंती, किछि आईटी सेक्टर रे काम करूचंती किंबा प्राइवेट सेक्शन रे किछि काम करूचंती, आजिका दिन में भल काम करि परिबे। समस्तंकर आकर्षित ही परिबे। निजर कर्म पणिया जो समस्त को निजर करि परिबे एवं चाकरी क्षेत्र में किछि प्रमोशन हो जिबार मध्य यथेष्ट संभावना रही। आम देखा मेष राशि नवम चंद्र शुभत्व प्रदान करें। आपण हनुमान जी महाराज पाखे किसी नाली मंदार फूल लगी करने सहित लडू भोग करंतु, राशि लडू भोग करंतु एवं हनुमान चालीसा पाठ करंतु। देखिए आज दिनटी आहुरी कल्याणकारक हो पार। एवं आम देखा वृष राशि, कृतिका वृष जात व्यक्ति मानकर धन हानि हम, निंदा अपवाद रहिबो। आपणक सहित लोक माने धोखाधारी करिवे। काहाकू कथा देइचंती बा प्रेम करूचंती सेतरे आपण धोखा खाई परिवे बा किछि निंदा अपवाद सही आपणक मुंडरे नकारात्मक चिंताधारा आसीबो बा नेगेटिव थॉट्स आसीबो। रोहिणी वृष जात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र में किछि असंतुष्ट हेबे। आपणकर विरोधी दल हुंतु बा आपणकर उपरिस्थ ऑफिसर हुंतु किंबा निचस्थ ऑफिसर मध्ये हुंतु आपणक ऊपर खपा ही परिवे। आपण विरुद्ध रे षडयंत्र किछि रचना करि परिवे। हैरान करिबा पई किछि गोपन तथ्य मध्य आपणकर चोरी देवार बा गुरुत्वपूर्ण कागज चोरी कर नहीं जबार मध्य यथेष्ट संभावना रही। मृगशिरा वृष जात व्यक्ति मानकर परिवार भितर असंतोष लगी रहिबो। किछि दाम्पत्य जीवन में भटा सृष्टि हेबो। पिला माने पाठ पढ़ारे मन देबे नाही। खेलकूद करिया बा सांगसाथी मानक सहित पड़ी किछि खर्चांत करैबा बा किछि अबाध्य काम करिबारे मन देबे। आपणकर शरीर मध्य सुस्थता अनुभव करिबे नाही। पुरुष राशि अष्टम चंद्र अशुभत्व प्रदान करि परिबो। आपण लक्ष्मी नारायण को दर्शन करने सहित नारायण वर्म पाठ करंतु। देखिए आज दिनटी कल्याणकारक हो पार। मिथुन राशि प्रथम आम देखा मृगशिरा मिथुन 5 भाई।
ପୂର୍ବଶ୍ରା ମିଥୁନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଘର ଭିତରେ କିଛି ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ତାହେଲେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ଚଳିପାରିବେ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମହଲରେ କୋଅପରେସନ୍ ଠିକ୍ ରହିପାରିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କିଛି ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ରହି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିକା ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଶତ୍ରୁତା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଛି ତାହା ମେଣ୍ଟି ଯାଇପାରିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତିରେକ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯାଇପାରିବ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କିଛି କଳାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଇବା ନାଚିବା ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ଆକ୍ଟିଂ ହେଉ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିକା ଦିନରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଜାଗା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜାଗା କିଣିପାରିବେ। କିଛି ନୂତନ ଭାବରେ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫାର୍ମ ରହିଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଦିନରେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନିବେ ବା ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖ ମିଥୁନ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରକ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟ 7/4। ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଋଣ ରୋଗ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ି ଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଳହ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବା ସହିତ ବନ୍ଧୁମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଫିସିଆଲି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ରୋଗିଣା ଦେଖାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଜନ ବର୍ଗରେ କିଛି ରୋଗ ଦେଖାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିବ ବା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ି କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ବା କିଛି ଘର ଜିନିଷପତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଶ୍ଳେଷା କର୍କଟ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗେଇ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରିଦେଇପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି କିଛି ଦୁଶ୍ମନୀ ଆପଣ ସୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ସନ ହେଉ ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ବା ଅର୍ଥ ଦେଣ ନେଣ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଫସିଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍କଟ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତବାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟକାଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଘା ସିଂହ 10/5। ମଘା ସିଂହ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିକା ଦିନରେ କିଛି ଯଦି ଧନ ପଡ଼ି ରହିଛି ବା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ହେଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହେଉ ସେ ଆଦାୟ ହୋଇଯାଇପାରିବ ବା ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘର ଲୋନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍କସନ୍ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଘର ଭିତରକୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଦେବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଘର ଭିତରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଯଦି ରହିଛି ତାହେଲେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିକା ଦିନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇପାରିବ। ସନ୍ତାନଗତ ଯଦି ସମସ୍ୟା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ କିଛି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବା ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ନିଲାମ ନେଉଛନ୍ତି, ଖଣି ଇତ୍ୟାଦି ନିଲାମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଇପାରିବ ବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଯାଇପାରିବେ। ସିଂହ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରକ ହୋଇପାରିବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ କନ୍ୟା 12/6। ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ କନ୍ୟା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯାଇପାରିବେ। କାହାଠାରୁ କିଛି ଯଦି ଅର୍ଥ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗାଳିଗୁଲଜ ମିଳିଯାଇପାରେ, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ମିଳିଯାଇପାରେ, ଯାନବାହନରେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ହସ୍ତା କନ୍ୟା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରମୋସନର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ରୁକାବଟ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି
आलिगेसन आसीपे कि षड्यंत्र आपण विरुद्ध किए रचना करदे आपड़ किसी क्या पैसा आणुंट कर्मक्षेत्र में ताले फसी जबार यथेष्ट संभावना रही। चित्रा कन्या जात व्यक्ति मानकर जदि आपण सोशल सर्विस करुँचे कि इंजीनियरिंग वर्क्स करुँचे आपण एग्रीकल्चर फार्म कर व्यतिरिक्त आप किसी मेडिसिन विभाग में कर्म करुँच को सतर्कता अवलंबन करने पड़ो कारण आप कौन ना कौन दुर्वृत्तों द्वारा धरा पड़ जापारती कि आपणकर सस्पेंड हो पारती किसी जिनिस हजि जापे किसी जिनिस आपणकर चोरी हो जापे। आम देखा कन्या राशि चतुर्थ चंद्र अकल्याणकारक अटे। आपण भगवान गजानन पाखे किसी राशि लडू भोग करंतु दुब लगी करंतु एवं ओम गम गणपतये नमः उक्त मंत्रटी को जप करंतु देखिए आज दिनटी कल्याणकारक हो जापर। एवं समय जाइए दर्शक बंधु आज राशिफल कार्यक्रम गोटे छोटिया विरति पर मुझे वास्तु उपचार कहबी जदि आपणकर दक्षिण दिगरे मुख्य द्वार थी पूर्व दिगरे पाचेरी थी पश्चिम दिगरे खाली तथा नीचा जगह थी किंबा कूଅ थी एवं पूर्व अग्निकोण रे जदि रास्ता थाए कि प्रभाव पड़ो आम उपरे तथा आम परिवार उपरे देखिबा ए छोटिया विरति। विरति पर स्वागत दर्शक बंधु आज राशिफल कार्यक्रम। हाँ दर्शक बंधु मुझे वास्तु उपचार कहबी जदि आपणकर दक्षिण दिगरे मुख्य द्वार अच्छी पूर्व दिगरे पाचेरी अच्छी पश्चिम दिगरे खाली तथा नीचा जगह किंबा कूଅ रही एवं पूर्व दक्षिण बा अग्निकोण रे आपणकर रास्ता अच्छी ताले से वंश बेसी आग को जापे ना वंशर विनाश घटी जाए पत्नी पति को हत्या करि पारंती षड्यंत्र करी आपण पति को मध्य हत्या करदेवार देखा जाए। एथिपाई आपण अग्निकोण रे किछि रास्ता रखंतु नाही एवं पश्चिम दिग नीचा रखंतु नाही किंबा कूଅ करंतु नाही नलकूप करंतु नाही जदि करिसंती ताको भांगी दियंतु बा पोती दियंतु एवं पूर्व अग्निकोण रास्ताटा को आपण बंद कर दियंतु फाटकटा को मध्य बंद कर दियंतु ईशान्य कोण रे फाटक करंतु। एतक करने सहित आपण घर भितर बा वास्तु भितर आपण किसी धोला अपराजिता गछ लगांतु एवं किसी लाजकुली लता लगांतु एवं कृष्ण तुलसी लगांतु। एतद व्यतिरेक आप प्रत्येक दिन गाधे सारी किसी पानी नहीं सूर्य को अर्घ्य दान करंतु एवं रोषेईर प्रथम किसी खाद्य नहीं बाहर दियंतु। ए जनित समस्या आपणकर दूरीभूत हो जाइपर। एवं आसतु देखा अवशिष्ट राशि राशिफल केमिति कटिब सेमानंकर आजिर दिन। एवं आम देखा तुला राशि चित्रा तुला जात व्यक्ति मानकर भाई बंधु महल में झगड़ा हो संभावना रही। दीर्घ दिन कौन से बिजनेस को आखि आगे रखी बा जमीबाड़ी को केन्द्र करी गंडगोलिया हो जापर घर भितर परस्पर भितर भाई भाई भितर हो कि गृह स्त्री लोक मान भितर झगड़ा हो यथेष्ट संभावना रही। स्वाति तुला जात व्यक्ति मानकर जदि किसी टेलीविजन रे काम करुचंती बा संवाद रे काम करुचंती बा किसी एक्टिंग करुचंती किसी लेखा लेखी करुचंती विशेष भाव में जदि एजुकेशन डिपार्टमेंट रे चाकरी करचंती ताहले मध्य आपनको उन्नतिकर परिस्थिति हो पारिबो आपन किसी प्रमोशन मिल पारिबो आपन पुरस्कृत हो पारिबे एवं आपनकर प्रशंसा मध्य समस्त ज्ञान करि पारिबे। विशाखा तुला जात व्यक्ति मानकर आजिका दिन में जदि किसी बाहर रहउचंती चाकरी करचंती बा आपण जुडिशियल विभाग रे चाकरी करचंती वकिलाती करुचंती बा किछि आपणकर चार्टर्ड फार्म रही ताहले मध्य आजिका दिन विशेष क्लाएंट माने आपणको आपणक पाखु आसी परिबे किछि आपण रोजगार मध्य भलो करि परिबे एवं आपण किछि केस बासर सरल भाव रे समाधान मध्य करि देबार देखा जाय। एवं आम देखा तुला राशि तृतीय चंद्र कल्याणकारक अटे किंतु आज घात चंद्र जो आपण को विशेष भाव में फलप्रद हेब ना एवं छोट काटिया एक्सीडेंट हो मानसिक स्थिति बिगड़ी जबार संभावना रही। आपण महालक्ष्मी को पूजा करने सहित ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः उक्त मंत्रटी को 108 थर जप करंतु देखिबा आज दिनटी कल्याणकारक हो पारिबो। एवं आसन देखा बिछा राशि प्रथम आम देखा विशाखा बिछा 16/8 विशाखा बिछा जात व्यक्ति मानकर अजथा टेंशन बढ़ी पार
କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଫେଲୁଅର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହା ପାଖରୁ କିଛି ଧନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ସେସବୁ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଡିଲେ ହୋଇଯାଇପାରିବ ବା ବିଫଳ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଅନୁରାଧା ପିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଗୁରୁଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଶାନ୍ତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଖେଳକୁଦରେ ମନ ଦେଇପାରିବେ ବା ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରିଜିଡନେସ୍ ହୋଇଯାଇପାରିବେ, ଆପଣ ବିରକ୍ତ ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଉ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଜନିତ ରୋଗ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିକା ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଦେଶ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବା ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଭୁଲ କରିଦେଇପାରିବେ ବା କାହାକୁ କିଛି ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଝାମେଲା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇପାରିବ। ବିଛା ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆପଣ ବଗଳାମୁଖୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଳାଧନୁ 19/9। ମୂଳାଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବଳ ଆଜି ବଢ଼ି ଯାଇପାରିବ। ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯଦି କେସ୍ ବାସ୍ କିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେଥିରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରିବେ। ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇପାରିବେ ବା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କିଛି ବୁଲିବା ହେଉ, ଭ୍ରମଣ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ଭୋଜିଭାତର ଆସର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିପାରିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଯାଇପାରିବ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କିଛି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପାସ୍ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବା କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ଜନିତ ବିଜନେସ୍ ବା ବସ୍ତ୍ର ଜନିତ ବିଜନେସ୍ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ବା ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହୋଇଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶିର ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଓମ୍ ଐଂ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରକ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ମକର 21/10। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ହୋଇଯାଇପାରିବ। କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କିଛି ଡିକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଆପଣ କିଛି ମାନହାନି ହେଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଯାଇପାରିବେ ବା କିଛି କାହାଠାରୁ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି ଧରା ପଡ଼ିପାରିବେ, ନିନ୍ଦିତ ହୋଇପାରିବେ ବା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସତର୍କ ରହିବେ। ଶ୍ରବଣ ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗରେ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଘଟିବ ବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅମେଳତା ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜମିବାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧନିଷ୍ଠା ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଘରୋଇ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ରହିବ ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ଲସ୍ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମକର ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଓମ୍ ଐଂ କ୍ଲିଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ 23/11। ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ। ଘର ଭିତରେ କିଛି ପୂଜା ପାଠର ଆସର କରାଯାଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବେ ବା ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶତବିଶା କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ଘଟି ଯାଇପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଳିମିଶି ଚଳି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଜି ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ଚେୟାର ପୋଜିସନରେ ରହିଛନ୍ତି,
ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରକ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ମୀନ 25/12। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାଟା କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ବା ବସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ଗାଳିମନ୍ଦ ଶୁଣି ଯାଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରିବ, ସେ ଭୁଲ କରିଦେଇପାରିବେ। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାନବାହନରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ। ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ କିଛି ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଘର ଭିତରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରେବତୀ ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ନର୍ଭ ଜନିତ କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିର ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ଐଂ ସରସ୍ୱତୀ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଏହି ଥିଲା ଆଜି ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆମ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ବା ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ରାଜଯୋଗ ଅଛି, ବହୁପ୍ରଦ ଯୋଗ, এই যোগ কেতবে সৃষ্টি হুଏ, কাম କ'ଣ କରିବ? ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ଯଦି ଲଗ୍ନପତି ବା ଲଗ୍ନାଧିପତି ପଞ୍ଚମରେ ଥାନ୍ତି, ପଞ୍ଚମାଧିପତି ସେହି ପଞ୍ଚମରେ ଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ମିଶିକି ପଞ୍ଚମରେ ଥାନ୍ତି, କର୍ମାଧିପତି ବା କର୍ମ ଜାଗାରେ ବା କର୍ମ ଭାବରେ କର୍ମାଧିପତି ଥିଲେ ଏବଂ କର୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏହି ରାଜଯୋଗ ବା ବହୁପ୍ରଦ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଏ, ବହୁ ଜନ ପୋଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜମାନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରାମ ଦେବାର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ବିରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।